Hello dear students, welcome to the class. So today in this class we'll move on with the next category. So yesterday we have discussed about introduction class, right? So what else you have to do, that discussion we have done, and today we'll move on with the next category which is most important also. Bhala important is the vocabulary. Okay, so ninne discussion ಆಗಿತ್ತು. Okay, about the vocabulary every day. How many words you have to learn? Yes. Okay, so minimum 5. Okay, max you can go with 10 words every day. Okay, minimum 5 ಅಂತೂ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು, how to write. Okay, so vocab. Okay, some words are here around this vocab. Okay, English, concept, class, writing, learn, study, teacher, paper, knowledge, right? What else you get from this word vocabulary? Okay, when you are perfect with vocabulary, what else you learn? You involve. Okay, you learn many things, right? You have to study, you have to create a paper, right, for yourself, for your development, we say. Understand? So this is vocab. How to improve vocabulary? Fine. When we ask a question, one question ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು vocab, what is your vocabulary? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ 5-6 ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾ? ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೇಸಿಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೆನ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೋರ್ vocab, ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನು ಓದ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಒಳಗೆ, ಆರ್ ಸಿ ಓದ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ vocab. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ vocab ಟಫ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವು ಎಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೆಮ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿವಿಷನ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು, ಇಸ್ಂಟ್? ಸೊ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೋರ್ vocab, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ previous year. I've written previous year question papers are most important. Okay, hope this has been told by all the staff, okay, all the teachers. Previous year question papers odle beku niva, because I've said actually vocab always repeats. Okay, vocabulary yavatru repeat ageti, because I have gone with so many question papers. vocab words yavatru repeat agtati, athar synonyms antonyms alle irtavu. You have to go with a word and go with the synonyms or antonyms of that, fix them, they repeat. Okay, this we have faced even when you ask your seniors, vocab yavatru words repeat age ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. Okay, next is newspaper reading. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? vocabulary ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ನ್ಯೂ vocab ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ they don't follow this structure. Okay, when you read newspapers they don't follow this structure. Can you give me the other structure? Usually what you say, students are, this is the sentence. Okay, students are listening, right? Students are listening the lesson, the class. Okay, this is a sentence. Okay, which is subject of the sentence? Very good. So this is subject of the sentence. ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ. ಹೌದು,
ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇವೆರಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಬ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Noun and pronoun, only these two take the place of subject. Clear? Okay, so students ಅನ್ನೋದು noun ಅದ, subject ಅದ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಿನ RC ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಓದಿದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಟೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬುಕ್. Okay, Atomic Habits is very beautiful book written by James Clear. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಗ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಾನವ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಇದ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಸ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಪುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಡ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅದು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅದು. ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಬ್ ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ. ಹೌದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒಂದೈತಿ. ಎಸ್. Okay, one is main verb, the other one is helping verb. Okay, usually sentence ಒಳಗೆ helping verb ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವರ್ಬ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ING ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದು V4 ಫಾರ್ಮ್, ವಿ ಯೂಸ್ ING ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, okay, students are listening the class. Are listening is the verb of the sentence, remaining is object. And know it, subject or object of the sentence are always noun or pronoun. Okay, subject amele object of the sentence are always nouns and pronouns or pronouns. Okay, ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, of course on different sentences they don't change at all, they may vary, you have to identify it ಅಷ್ಟ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. Okay, so subject and predicate is divided into verb and object. Okay, this is basic. And I said actually newspaper ಒಳಗೆ I would have brought the newspaper ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಥದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಂಗೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಗಿವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎನಿ ಜನರಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಗಿವ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎನಿ ಜನರಲ್, ಯಾವ ಬೇಕಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ.
ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ. ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಗಿವ್. Why the class is quiet? You don't know a single sentence also? Yes. Okay. She is writing her, okay, she is writing assignment, whatever. She is eating meal. She is taking her breakfast. Students are learning, isn't? Teacher is teaching. Teacher teaches, isn't? You listen. Okay. Light is on. Lights are on. Fans are on. Okay. Isn't? We have many furniture in the classroom. Yes or no? Then what are you thinking about? So many sentences in the classroom. Isn't? Out of the classroom, thousands of sentences, lakhs of sentences you can create. Yes or no? So be extempore. Don't hinder to give the sentences. I have told this one. Okay. Sentence ಏನಾದರೂ question ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you shouldn't be quiet in this way. Express your thoughts. Understand? Sentence ಹೇಳುತ್ತೂ ಬರ್ರಿ, ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ. Let there be error. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡೋಣ ನಂಗೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೀಚ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಗಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅಗೇನ್. Yes, students are going to the library. Okay, students are going to the library. Exactly correct. Straight sentence. It is subject, verb, object. Okay, hope the sentence is running in your mind. Students are going to the library. Students is the subject of the sentence. Are going, or students go also you say. Go is a verb. Students go. To is a preposition and library is object. I have told you object is either noun or pronoun. Here library is noun. Clear? Understood? So this is a common general structure we say. Okay. Irregular structure. Okay. See there? Any of the, I have told no, of the two girls. Of the two girls. Yes. Let me name the two girls. Of the two girls, who? Seema is better. Okay, see this. Look into the sentence. Of the two girls, Seema is better. Okay, of the two girls, Seema and Reema, you can say. Okay, of the two girls, Seema is better. Of is what? Actually, completely this is object. Yes or no? Then Seema is what? Subject. Okay. Is verb. Main verb in this sentence we say. Understood? Better is adjective, or you can take it as object only. It is adjective. Understood? So when you go with the newspaper reading, newspaper ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ್ರಿ sentence. We have many actually. Okay, one simple sentence so honest. So when you read newspaper, tough level context na understand ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. This is the thing. Okay, when you read RCs of the question papers, okay, question paper ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವು RC reading comprehension ಓದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you understand the level. ಹೆಂಗಿರ್ತತಿ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತತಿ. Isn't? You start capturing. ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಏನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಓ ನೋ? Isn't? So this you learn there. So you have to go with most important actually previous, because vocab improvement ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕ ನೀವು. This is everyday routine. ಡೈಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಡೈಲಿ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಎಸ್ ಓ ನೋ? Okay. Some of the methods of learning vocab. Okay. Methods of learning vocabulary. We usually go with 3 methods. Of course, if you have some other techniques, you can add up. Okay. Theme-based approach, mnemonics, root words. Okay. Theme-based approach ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, mnemonics and root words. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So, what is theme-based approach? Theme-based approach ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Here it is. Go with the slide.
Yes, it is. Take a word from the question paper or from the newspaper, wherever you get a new word. Not like, very common words alla. Eat, jump, enjoy, bada. Isn't? These are very regular words, right? Irregular words now togontevi. Irregular words means what? Irregular words means what? Which we don't use daily. Okay, which are not used in our everyday lives, which we have to apply actually. Now daily application ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay, introvert, extrovert ಅಂತಂದು yesterday we have discussed, right? Isn't? Introvert, yes. Extrovert, did we discuss? Okay, what's the meaning of introvert? Okay, shy. Okay, behaving in a shy manner, shy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Extrovert, extrovert means what? It is opposite. Antonym of introvert is extrovert. Social being. Understood? So, be an extrovert. Okay, be an extrovert. Okay, extrovert in the sense social being. Society ಒಳಗೆ mingle ಆಗ್ರಿ. Speak in English. Understood? If you start speaking in English, you shouldn't be introvert. You have to be extrovert. Okay? Speak generously, right? Generous. Be generous. Speak generously. Understood? Fluently. Okay? Be a generous human being also we say. Okay? Adjectives. Understand? So, generous ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ when you are speaking a language. Okay? Be an extrovert when you are speaking a language. Understood? Especially when it comes to your improvement, your development, always go with English only. I've said actually. Whatever your mother tongue till the date, I don't know. But from this day onwards, it has to be English. And our mother tongue will be always in our blood. Yes or no? ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್? ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಹೌದು, ಅದು ಝೀರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕನ್ನಡ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅರೇ ಖನ್ ಮೇ ಹೇ ಕ್ಯಾ ರೇ? ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಔಟ್? ನೆವರ್. ಇಸ್ಂಟ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. Understand? Then you capture very easily. The basic, our motto is what? Okay, you have to learn English, be perfect, whatever you read, understand the context, comprehend it. That's all, that's the basic. Isn't? Yes. Words, okay. Theme-based approach, how you study. Take a word, any word, okay, which might be very simple too. Okay. Then, identify parts of speech of this word. Okay, I'll give example. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಗೋರಿ, ಅದರದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ದೆನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅ ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು? Okay, tough, yes, hard or fast, whichever, whatever. Isn't? Taking a word, any word, right? I'll take two for your understanding. Basic, easy word ತಗೊಂಡಿನಿ. I have next slide, bit ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಾಜ್ ಅಂತ ಒಂದು different word ತಗೊಂಡಿನಿ. Identify parts of speech of the word. Okay? When you go with this word, hard, what is its parts of speech? What it might be? Yes? Fine, okay. It is adjective for you now. Yes, it is adjective. Agreed? Okay. Then, okay. Then go with the sentence. Yes? Huh. Sentence I want from that very simple word, hard.
ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಓಕೆ ಐ ರೈಟ್ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಮ್ದ ಬರೀತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. This is your sentence, right? Okay. Identify parts of speech now. I is subject of the sentence. This is this involvement you do so that you can identify. Okay. I am working. Idna verb anta antevi. Okay. Fine. Subject and predicate. Okay. Very. Very is adverb. ಓಕೆ ವೆರಿ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ adverb. See that sentence math adjective agbeku line. He is a hard human being, a hard person. Simple. He's a hard person. Okay, he's a hard human being we say. Subject is verb of the sentence bit involve. Okay, a person, this is noun. A, an, the specially. Okay, articles, yes or no? Definite and indefinite articles, these are applied only for nouns. Clear? These are used only for nouns. A person is a noun. How is the person? It's very hard, rude. Yes or no? Understood? Hard, rude, synonyms. So, hard, this word, taking a word, you took a word. Okay? Identify parts of speech of the sentence. You have two parts of speech when it comes to this one. Okay? Sentence, you wrote the sentence. One is adjective, the other one is adverb. Okay, this is your involvement. Yav beka sentence over. Actually I want sentence using this from you itself, right? Sentence synonyms and antonyms. Okay, when you google you get so many synonyms, you get so many antonyms. Okay, samanarthaka pada synonyms andra houdri, antonyms andra viruddharthaka pada. ಆ ವರ್ಡ್ದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀರಿ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಲರ್ನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, I took very easy one so that you get involved, you get, okay, understood. Clear? So that is hard word. Fast is also there. Okay, again fast I have taken. Sentence of fast. Sentence ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ parts of speech afterwards we'll study. Sentence. I want sentence fast, using fast word. She was writing. Okay. Sorry. She was writing very fast. Okay, what it is now? ಈಗ ಇದು fast ಬಂತ. She was writing very fast. He was running very fast. Yes or no? Then any other sentences? Yes, vehicles are moving fast. Yes. Yes. She speaks fast. This is also correct, right?
ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಿಯರ್? ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇದೇ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊನಿ. ಪ್ರಯರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆತ್ರಿ, ವರ್ಬ್ ಆತು, ಹೌದ್ರಿ? ಇವೆರಡು ಅಡ್ವರ್ಬನ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಮಾಡಿಫೈಸ್, ಓಕೆ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ನೌನ್ಸ್. ನಾಮ ವಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾಮ ವಿಶೇಷಣೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೌನನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಲೈಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಟ್? It should act as adjective. Huh? I have, okay, that is also correct. Bolt runs fast. In fastly, no? Fast. Okay, one more. Train is fast. Okay, 2 sentences I have written here. Very simple sentence. Do you agree with the sentences? Sentences are correct. Bolt means the name of a person. He is a runner. Okay, Bolt runs fast. Okay, then train is fast. Okay, train is fast or train is very fast. Here, this is subject of the sentence. ಇದೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes or no? Runs is what? Verb, action. Verb ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಯಾಪದ, isn't? Which runs, action ತೋರಿಸ್ತತಿದೆ, runs, movement, isn't? Then fast, how he runs, ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಾನವ, ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತಾನು, adverb. Okay, this is adverb of the sentence. Clear? Understood the first sentence? ಅವ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಾನು ಅಂತಂದು ಐತಿಲಿ. Okay, describing the verb, modifying the verb. Okay, train, subject or noun. Okay, train is fast ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಹೋಗಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲ. This is verb, this is object. Okay, train is fast ಅನ್ನುವಾಗ ಈಗ ಟ್ರೇನ್ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತ್ತತಿ? ಟ್ರೇನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನೌನನ್ನು, ನೌನ್ ನಾಮಪದ, ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? ಟ್ರೇನ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತೀರಿ, ನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಕ್ತೈತಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ವರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೌನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹೂ? ಗಿವ್ ಅ ನೇಮ್. ಗೀತಾ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್? ಹೂ? ಗೀತಾ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಗೀತಾ ಈಸ್ ನೌನ್. ನೌನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತ್ತತಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಯಾರು ಚಂದ ಅದಾರ್ರಿ? ಈ ಮೇಡಮ್ ಚಂದ ಅದಾರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೀತಾ, that is noun. Clear? And here clearly it is adjective. Okay, but such a sentence, such words, they are very clear. Okay, ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು.
ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ವೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಡ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗೀತಾ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವಾಟ್? ಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಗೀತಾ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಹೌದ್ರಿ, ಗೀತಾ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊನ ಹೌ ಈಸ್ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಏನು ಯಾರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತೈತಿ? ಆಕಿ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳು ಅಂತ. ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ವರ್ಬ್, ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೀತಕ್ಕಿಂದ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು ವರ್ಡ್? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆತ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಗೀತಾ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಗೀತಾ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? isn't? Geeta is beautiful is perfect sentence. Geeta is beautiful is error sentence. Geeta is beautifully dressed is perfect sentence. Yes, but it changes what? The parts of speech. Clear ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತ. ಹೌದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಗೀತಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಎಲ್ ವೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ, ಮುಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಆಕೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ನ ಇದು ಹೊಗಳಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ ರನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. So one the word it plays different roles we say. Okay? Yes? हाँ ಹೇಳ, ಅದನ್ನ ಪೇಜ್ ತೆಗಿತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಂ ಹೇಳ. ಹಾಂ ಹೌದ್ರಿ, ಹಾಂ ಹೌದು. ಏನಾಯ್ತು? ಗುಡ್. ಗೀತಾ ಈಸ್ ವೆರಿ Geeta is very beautiful. Geeta is beautiful adjective. Correct? Ignore. Geeta is subject or noun? Yes. Very, sorry, is verb ಆತು. ಹೌದ್ರಿ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವೆರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಕ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಯಾರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಕ್ತೈತಿ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಕ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಗೀತಾ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೌದು, ಈಗ ಇದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಾರ್ರಿ? ಗೀತಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಗೀತಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹೌದು, ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಗೀತಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತಂತೇವಿ. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ನೌನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಷ್ಟ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೀತಾ ಈಸ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಗೀತಾ ಈಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. She is intelligent. She is very intelligent. She is much more intelligent. Difference na create ಮಾಡಿ. If I say you are good, you are very good, you are so very good.
ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂತೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಓಕೆ ಮೀ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಾ ಇದು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತೇನೆ. ಅರೇ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಕ್ಕಾರ ಇವರಿಬ್ರು. ಹೋ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ದೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೇಡಮ್ ಸೆಡ್ ಹರ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆತ್ರಿ. ಸೋ ವೆರಿ ಎರಡು ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಅದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೆನ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್, ರೈಟ್? ಹಿಂಗೂ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್. ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಕ್ಕೇವಿ. ಸೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ವಿ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ TOO, ಅದು ಎಡ್ವರ್ಬನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ರಿ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಗೀತಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ? ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ನ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸೋ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಡ್ವರ್ಬನ ಆತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬೋತ್ ಆರ್ adverbs, that is adjective, Gita is noun. Okay, likewise you can make many sentences. There are so many vocab, right? I've said actually 15 lakhs plus vocab, but ನಿಮಗಿರೋದು 1.5 lakhs, right? Lakh sounds very small. No, it is very big, right? Okay, so fast we were with this word, right? So it acts as adjective as well as adverb. There are so many other words. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ತೊಗೋತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಆರ್ ಐದರ್ ಗಿವ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Swimming, running, jumping, walking. Give a sentence using this one. Okay, fine. Give a noun there. Who is a good swimmer? Do you know, GK? I don't know. Arima is swimming. Okay. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್? ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್? Swimming is a good exercise, yes or no? Do you agree? Swimming is a good exercise. Agreed? What is swimming here? Swimming is subject, yes or no? I've told subject can only be. Subject ಏನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? Subject can only be. Yes, they are nouns. So swimming is also, sorry, where it went? Okay, swimming is also a verb and a. Agreed? Yes? ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಐತಿ? You should ask doubts, no? Many doubts. Activity is going on. Action is going on. Action is not going on. Yes or no? One more. Reena is a swimming champion. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. She is a swimming champion. Spelling of champion.
Correct? Correct? Okay, now what it is? A champion is a noun. She is a swimming champion. It is adjective. See, I just changed the sentence. ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೇನಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಹೌದು? ಈಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು, ಏನೇನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು? Yes, most important, commonly we use verb, then adjective, then noun. Agreed? Okay? Who is having doubts here? ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲವ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ರೀಮಾ ಈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೆದೈತಿ ವರ್ಬದ್ದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆರ್ ಯು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್? ಓಕೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ನೌನ್ ಆತ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವರ್ಕ್ ಆತಿಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೆದೈತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಮೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೌನ್ ಆತ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ adjective. Reena is a swimming champion. Okay, she is a champion. What kind of champion she is? Swimming champion. Illida adjective ಅಂತ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಇದ್ದ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೀನಾ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಈಸ್ ಅ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಇದನ್ನ ತೊಗೋತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಸ್ ಅ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಎಸ್, ರೀನಾ ಈಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಇದ ಬರ್ತೈತಿ. ರೀನಾ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ರೀನಾ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. Do you agree that beautiful is adjective? Agreed or no? Beautiful is 100% adjective. Yes or no? Beautiful is 100% adjective. Reena is a beautiful girl. Reena is a beautiful girl. Okay? Reena is a beautiful ಅನ್ನೋದು adjective. Swimming ಅನ್ನೋದು ಒಂದು adjective ಆತ್ರಿ. Girl is a noun. Champion is a noun. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ರೀನಾ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತತಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್, ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ with this word. Hard in the sense, okay, or fast in the sense, active. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದರೆ we can take it as active, right? It is fast. He is very fast ಅಂತಂದು ಅಂದರೆ he is active ಅನ್ನಲ್ಲ. Be fast in the sense, be active. ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ. ಫಾಸ್ಟದ್ದು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೂ ತೊಗೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್, ಫೈನ್, ಅಗ್ರೀಡ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೋರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಎಸ್, ಎಸ್, ಹರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ರೀ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಹರಿ, ಹರಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಂಟೋನಿಮ್? ಎಸ್, ಎಸ್ or no? Very good. So antonyms you can go with, very good, slow. Then active I have taken, so you can take it as very good. Inactive, ಹೌದ್ರಿ? ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೋಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ.
ಲೇಜಿ ಅಂತಂತೀವಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಓ ನೋ? ಇಸಂಟ್? ಮತ್ತೇನ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು, ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಡಿ vocab. Okay, then clear. Almost it is done. One example, we'll do this and we'll end the class. Okay, adage. Okay, this is the pure noun I've taken. Okay, on the pure noun toned in 9. Okay, this might be familiar to you or maybe unfamiliar. Meaning of this is, okay, meaning ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು synonyms ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It is a wise saying ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವೈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸೇ. ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಮೊದಲಿನ ಜನ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನಂತೀರಿ? ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು, ಗಾದೆ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೋ ಮೆನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್? Proverbs, a wise saying, which are always they are true also. Understood? Adage, I have written a sentence here. He remembered the old adage, truth shall prevail. Okay, he remembered, ಅವನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಓಲ್ಡ್ ಅಡಾಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ, ವಿತ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರುತ್ ಶಾಲ್ ಪ್ರಿವೇಲ್. ಓಕೆ, ಟ್ರುತ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇದು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಬಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲೇಜಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಲೇಜಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಹೌ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಟ್ ವೇರೀಸ್. ಬಟ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ ವರ್ಡ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗನ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ಹಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಈಗ ಅಡಾಜ್, ಅದು ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟಫ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಒಂದು ನೀವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್. ಸಂಡೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಹೋಲ್ ವೀಕ್. ಆ ಸಂಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಿಮ್ದೇನ ಏನೇನು ಕಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನಿಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ಅದು ಸಂಡೇ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ನಾವು, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸಂಡೇ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಡೇ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ನ್ಯೂ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. NEWYOU. Okay, you have to become new you. Understood? ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ತರಬೇಕ್ರಿ. ಅವಾಗನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್. ಅಗ್ರೀಡ್? ಯು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ನಾವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತತ್ರಿ? ಇನ್ನು ಬಾಜುಕಿನವ್ರು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಆರ್ ನಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ something. Very beautifully said, right? You are nothing at present, but you have to become
ಸಮಥಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾರ್ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಲ್ಲ? ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೂ ಎವರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್. ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅರುಣಿಮಾ, ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಹರ್ಡ್? ಅರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಹರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? Okay, with this it will not come. Array Sinha I should write surname. Let me mention surname. SINHA. Okay, we got about her. Read. She's a disabled. Got it? I thought you might be knowing her. Okay? Both legs were amputated, cut. Okay? Artificial legs hakondu. What she has done? Mount Everest climb madalake. Understand? Okay, Arunima Sinha, she was nothing. Okay, she was someone. Okay? Then when she did this one, yes, she was known to everyone. Understood? So without effort, without hard work, you can't got to know. Padma Shri awardee, GK. Okay, I didn't expect this one actually. I thought someone might be knowing her name. Okay, such personalities we have. She is an Indian. Okay? Okay, fine. So we were with the mnemonics. So mnemonics in the sense hint words, right? Hints ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಎಸ್, ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋದು? ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಕೈತ್ರಿ? ಜನರಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ proverb. Okay, they usually tell proverb. Okay, this will not come. Generally aged people tell us proverb. So proverb ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಜ್ ಅಂತ ಐತ್ಲಾ, ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಏಜ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸಪ್ಪಲ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಮಂದಾಡೋದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಫ್. ಆರ್ ನೆಕ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ದ ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸಪ್ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋದು? ಸಪ್ಪಲ್ ಸಪ್ಪಲ್ ಸಪ್ಪಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ? ಚಪ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೋರಿ, ಚಪ್ಪಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ,
ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥರದ್ಲೇ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ಅಗ್ದಿ ಟಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಮೆನ್ ಆರ್ ಸಪಲ್, ವಿ ಸೇ ಮೆನ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್ ಆರ್ ಸಪಲ್, ವುಮೆನ್ ಆರ್ what? They are not flexible. They are what? Stingy sometimes. They are rigid. Okay, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ ಥರದ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ ನಾವು ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ನೆನ್ಪಿಡ್ತೈತಿ. ಸಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈಸಿ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಪ್ಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೂಗಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಸ್, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.